뜨거운 밤을 보내려는 커플. 그런데 남자의 전동 칫솔이 영 좋지 못한 곳에 사용되고 있는 것 같네요. 대체 이 커플에게는 어떤 일이 생긴 걸까요? 파리지행 마리옹. 그녀는 현재 뉴욕에서 지내고 있습니다. 그녀에게는 사랑하는 남자친구 민구스가 있죠. 잡지사 동료로 만난 두 사람은 각자 아이가 있었지만 함께 일하는 동안 서로의 매력에 푹 빠졌고 두 사람은 서로의 아이들을 품어주며 살림을 합치기로 결정하죠. 이제 둘은 잡지사를 나온 후 민구스는 라디오 DJ로, 마리옹은 사진작가로 일하고 있는데요. 하지만 이 사랑스러운 커플에게 위기가 찾아옵니다. 바로 마리옹의 가족들의 뉴욕 방문이었죠. 하지만 그녀의 가족은 어쩐지 심상치 않은데요. 시작부터 프랑스산 소시지를 밀반입하려다 세관에 잡히게 되죠. 게다가 진한 소시지 냄새를 풍기는 마리옹의 아버지는 샤워를 싫어하는 남자고 여동생의 현 남친 마니는 마리옹의 전 남친이었으며 멀쩡해 보이던 여동생 로즈도 노출증 환자이기까지. 민구스는 상상 이상으로 막장인 가족들을 만나자 대혼란이 옵니다. 그래도 애인의 아버지에게 잘 보이기 위해 함께 타이 마사지를 받으러 가보는데요. 하지만 언어의 장벽부터 문화의 장벽까지 두 사람이 넘어야 할 산은 너무나 많습니다. 그날 밤 온 가족이 함께하는 저녁 식사. 민구스의 여동생 크리스틴까지 식사에 초대했는데요. 하지만 식사조차 순조롭지 않은 마리옹의 가족들. 이제는 마니는 민구스의 여동생한테까지 찝적대고 로즈는 언니에게 사사건건 시비를 걸고 아버지는 눈에 보이는 모든 것을 불평하고 있습니다. You're so lucky to be black. That's my only regret, you know, because I would have been a cool black. I can't. You've been mute? I've been De toute apparently. façon, t'évolueras jamais. Il est pas autiste, mon fils, d'accord? Oh putain, t'as toujours pas résolu ton problème de rage. Hein. Je l'ai pas 식사 자리의 분위기는 점점 고조되고 결국 마리옹과 민구스는 다투게 됩니다. When she was a kid, we thought she was really possessed, like by the devil. Who made the jump? 여기서 더 나빠질 것도 없는 것 같은데 그런데 또 다른 불청객이 집을 찾아옵니다. He didn't. 바로 마니가 마약 딜러를 집에 불러들인 것이죠. 그의 활용 점정으로 식사는 쪽나버리는데요. Mais Manu, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, enfin, qu'est-ce que tu fais là? 하지만 민구스는 보살처럼 마니를 용서해줍니다. 전쟁통 같은 하루가 지나고 다음날 아침 어제의 여파로 민구스는 악몽에서 깨어나지 못하는데요. 하지만 깨어나도 마리옹의 가족은 여전히 악몽 그 자체. Des cornflakes. Moi, j'aime pas ça, alors. Oui, bon, écoute, je vais vous chercher des croissants et des brioches, d'accord? Oh, Mingus, please. Coffee. Yeah, I'll get it. I'll get it. Mariage. Marion, that's good. To be with your daughter. It's a good thing. Mingus, good man. Giddy, giddy, giddy. Yeah. 한편 평소 사이가 나쁜 이웃을 만난 마리옹. 위층 아주머니는 마리옹의 가족을 핑계 삼아 그녀를 아파트에서 쫓아내려고 하는데요. I have a brain tumor. 마리옹은
자신이 뇌종양이라 거짓말을 해서 간신히 위기를 모면합니다. 그런데 예상 밖의 일이 일어납니다. 위층 아주머니의 남편은 의사였고 직접 마리옹의 상태를 살피러 집에 찾아와 버렸는데요. Oh my God, no! I'm sorry. You didn't know? I didn't know. I Do you suspected have a something. CAT scan? I could look at it, see if I could locate the tumor. No, they're at the hospital. I'm saying there's no hope anyway. I don't have health insurance, sweetie. And 민구스는 눈치 없이 그를 집에 들이고 I'd love some. Great. Come this way. Do have a CAT scan, remember? no, I don't. About a month ago? 친절하게 로즈의 CT 사진까지 가져다 주죠. 당연히 정상인 사진에 대해 마리옹은 적당히 둘러대지만 No, that's nothing. I'm a urologist. 민구스는 론을 마리옹의 전시회까지 초대하고 맙니다. Will the whole family be? 그날 오후 점심을 먹으러 나간 마리옹네와 민구스. 그런데 식당에서 우연히 민구스의 친구를 만나게 됩니다. Oh, Justin, so nice to finally meet you. 민구스의 친구 저스틴은 오바마와 함께 일하는 능력자인데요. Maintenant, il travaille pour Obama. 저스틴이 민구스에게 좋은 기회를 제시하는데 Socialist. Well, not really a socialist. 마리옹의 가족들이 초를 치고 맙니다. 마리옹의 가족들에게 겁을 먹은 저스틴은 황급히 자리를 뜨죠. All right, it's great to see you. I'm gonna 마침내 폭발한 민구스. Can I talk to you for a minute? Okay. 식구들을 모두 쫓아내겠다고 결심합니다. My dad? Even your dad. 그런데 경찰서 앞에서 약을 하다 걸린 마니가 강제 출국을 당하게 되고 자연스럽게 알터니가 빠진 민구스는 다시 마리옹과 사이가 회복되는 듯합니다. 그리고 대망의 마리옹의 전신날. Everything okay? 마리옹네 가족과 민구스네 가족들 모두 자연스럽게 인사를 나누고 Mingus family. 전시회 또한 사람들로 붐비는데요. 하지만 정작 작품은 한 장도 팔리지 않는 상황입니다. Oh, this is good. No. John Kelly's here. I need you to go talk to him. I think I like the theme. Great. Mundane. 평론가 역시 좋은 평을 주지 않자 마리옹은 불안해지죠. I'm happy you enjoyed the show. You can say it. It's fine. I can take it. You know, you could just say it. You hate it. You hate my show. And you know what? It's okay because actually I want to tell you. Take every single of those pictures and shove it up your ass. 그래도 이 전시회에 하이라이트인 마리옹의 영원 판매가 남았습니다. 다행히 익명의 구매자가 나타나 무려 $5,000를 주고 그녀 영혼을 사갔죠. Who bought it? Anonymous. Wow. 하지만 정작 사진이 팔리지 않자 마음이 상한 마리옹은 전시장을 떠나버립니다. 그녀의 작품이 유작이 될 거라 확신하는 윗집 부부들 덕분에 작품들이 잔뜩 팔릴 것은 예측하지 못했죠. Pick up. 민구스는 사라진 그녀를 찾으려고 애쓰고 Have to pick up the phone. 같은 시각 마리옹은 자신의 영원 구매자를 만나 그에게 영원의 환불을 요구합니다. Do you miss your soul? Oh, how would that feel? I mean, that's I couldn't imagine that. I need it back. Just give it to me back. No. 하지만 환불은 거부되었고 마리옹은 빈손으로 집으로 돌아오죠. Where have you been? 밤새 마리옹의 가족들에게 치이며 그녀를 걱정했던 민구스. Ever since your family got here, you've become another. 그녀를 보자 다시 한번 폭발하는데요. What is it? Psycho bitch? 과연 두 커플은 위기를 극복하고 예전처럼 돌아갈 수 있을까요? I'm gonna go sleep in my office. 다음 날 여전히 줄리에게 싸늘한 민구스. Gotta do my tax. 마리옹은 가족들과 함께 외출하고 그 사이 민구스는 그녀와 이별을 계획합니다. With my boys, and I could with a few women. 그리고 그녀를 찾아가는데 마리옹은 비둘기를 구출하러 건물 위로 올라가고 있었죠. 위기의 순간 마리옹의 아버지 로즈 그리고 민구스는 함께 그녀를 구해냅니다. 민구스는 그녀에 대한 사랑을 깨닫고 그녀와 헤어지려는 마음을 접게 됩니다. 그리고 몇 년 후 두 사람은 그토록 기다렸던 아이를 가지고
아이에게 탄생 비화를 들려줍니다. 민구스와 마리옹의 좌충우돌 연애 이야기, 영화 투데이즈 인 뉴욕이었습니다.